generation. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lonely. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. It's your faithfulness I stand on, Jesus. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You were providing then, you are providing now. You are the same God. You are the same God. You moved in power then, God moved in power now. You are the same God. You are the same God. You were a healer then, you are a healer now. You are the same God. You are the same God. You were a savior then, you are a savior now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. We call on you. Oh, I'm calling on the Holy Spirit. On my
Come and fill me again. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generation. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. It's your faithfulness I stand on, Jesus. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God, you are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God, you are the same God. You were providing then, you are providing now. You are the same God, you are the same God. You moved in power then, God moved in power now. You are the same God, you are the same God. You were a healer
calling on the Holy Spirit. Almighty river, come fill me again. Come and fill me again. Come and fill me again. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generation. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lonely. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. It's your faithfulness I stand on, Jesus. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God, you are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God, you are the same God. You were providing then, you are providing now. You are the same God, you are the same God. You moved in power then, God moved in power now. You are the same God, you are the same God. You were a healer, you are a healer now. You are the same
call on you. Oh, I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river, come fill me again. Come and fill me again. Come and fill me again. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generation. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. 还少一只哎，在这。你们要赞美耶和华，我的心哪，你要赞美耶和华。我一生要赞美他，我活着的时候要歌颂我的神。弟兄姐妹，大家平安。我们请一起从座位上起立，来赞美我们的神，因为我们的神本为大，当受极大的赞美。阿们。我们一起拍手来赞美我们的神，用喜乐的心哦。耶和华本为大。受大赞美，他名可等伟大，能力存到永远。在他隐秘处是何等的安稳，他是信实全能神，永远在审判。神是应当承受，他能力已彰显。生命来赞美我们的神。耶和华本为大，该受大赞美。他名可等伟大，能力存到永远。在他隐秘处是何等的安稳，他是信实全能神，永远在审判。
的神，我们要继续站立来敬拜他。主，谢谢你，让我们能够来到你的面前，使我们勇敢，是因为神把那个爱先放在我们的里面，让我们被充满之后，我们就能够勇敢的去爱。勇敢去爱，不计较代价，温暖冰冷心，像耀眼的阳光。爱是我们的痊愈，放下固执的模样，向前踏一步，更多靠近，更多接纳。爱让我们原谅，我们和好，爱让生命成长，爱让我们靠近，学习勇敢，被爱感动，爱让我们拥抱，我们微笑，爱让生命绽放，爱让我们勇敢，爱让我们牵起手来。勇敢去爱，不计较代价，温暖冰冷心，像耀眼的阳光。爱是我们的痊愈，放下固执的模样，向前踏一步，更多靠近，更多接纳。爱让我们原谅，我们和好，爱让生命成长，爱让我们靠近，学习勇敢，被爱感动，爱让我们拥抱，我们微笑，爱让生命绽放，爱让我们勇敢，爱让我们牵起手来，爱让我们原谅，爱让我们原谅，我们和好，爱让生命成长，爱让我们靠近，学习勇敢，被爱感动，爱让我们拥抱，我们微笑，爱让生命绽放，爱让我们勇敢，爱让我们牵起手来。我们一起开口来祷告，向神呼求，我们要勇敢的去爱。弟兄姐妹，我们一起开口来祷告，主，我们谢谢你的恩典，谢谢你爱我们，让我们有足够的恩典去祝福。即便我们不一样，我们都要坚定的相信有神与我们同在，我们不害怕，因为神爱他所创造的儿女。谢谢主，让我们能够彼此相爱。主，我们感谢你，奉耶稣的名祷告，阿们。爱让我们原谅，爱让我们原谅，我们和好，爱让生命成长，爱让我们靠近，学习勇敢，被爱感动，爱让我们拥抱，我们微笑，爱让生命绽放，爱让我们勇敢，爱让我们牵起，爱让我们勇敢，爱让我们勇敢，爱让我们牵起手。再次，爱让我们勇敢，爱让我们勇敢，爱让我们牵起手来。我们只管坦然无惧的来到施恩宝座前，为要得连续蒙恩惠，让主成为我们随时的帮助。主，谢谢你，每一天我们需要你。让我坦然无惧来到施恩座前，用心灵诚实寻求
你的同在在我生命，让我坦然无惧，让我坦然无惧来到施恩座前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等地需要你，需要更多你的同在在我生命每一天，每一天，我需要你，你话语如甘霖，每时刻我需要你，神灵如雨降临，每一天，每一天，我需要你，你话语如甘霖，每时刻我需要你，神灵如雨降临。这是我的祷告，这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去记住爱你的神。是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去记住爱你的心。每一天，我需要你，你话语如甘霖，每时刻我需要你，神灵如弟兄姐妹，我们可以举手，我们一起来祷告。这是我的祷告，这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去记住爱你的这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去记住爱你的神。是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去记住爱你的心。每天都更爱你，每天都更爱你，永不失去记住爱你的心。阿爸天父，是的，我们每天都需要你，每一个时刻我们都需要你，我们是何等的需要你。我们带着渴慕谦卑的心，坦然无惧的来到主你的施恩宝座前，带着敬虔的心灵跟诚实来敬拜你，恳求圣灵
如雨降临，你的话如甘霖降下，进入我们的心，引导我们前面当行的道路。我们这样同心合一的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。好，请坐。好，这时候我们来奉献。奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果您不明白奉献的意义，请用祷告来表达你的感恩。祷告，亲爱的天父，感谢你每天的看顾保守，赐给我们没有匮乏的生活。我们知道这一切都是从你而来，帮助我们成为知足感恩的人。现在我们奉献时间、才能、金钱，做你圣工所用。奉耶稣的名 ，Amen。请坐。好，帮我按下一页。好，这时候我来做本周的消息报告。好，我们报告之前，先来读今天的经文哈。我们来念2次华语的，预备来。我要选立一个祭司，他会对我忠心，照我的心意做事。我要赐给他指示，他将永远在我选立的君王面前服侍。撒母耳记上2章35节。我要选立一个祭司，他会对我忠心，照我的心意做事。我要赐给他指示，他将永远在我选立的君王面前服侍。撒母耳记2章35节。好，下一页。好，本周有本会的消息哈，领袖高峰会桃园嘉南开放场。我们的时间是8月9号跟16号2天，好，谢谢牧师。好，那我们的报名到额满为止了哈。那我们现在目前还有尚缺20个名额，那我们请立珠长老来帮我们做补充的报告。好，大家平安，大家平安哈。我们有在上班的人都知道，这个公司企业啊，我们常常设定目标，你们知道达成率有几成吗？没有，我们也会设定年度的目标，对不对？哈，在年度啊，我明年想要做什么啊，去哪里玩这样子。那自己设定的目标，他说有一个方法，这个写下来呢，达成率会多3成这样子哈，所以大家以后可以这样写。那对齐呢是一个这个上到下。左到右，这个前后都要专注的动作。那使徒行传呢，有一个经节第2章，他是这样说：我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，少年人要见异象，老年人要做异梦。阿们吗？阿们哈！这个很多人
常常挂在嘴边的啊，这个都是年轻人的事，上课是年轻人的事，不是我这个世代的。那其实不是这样，不论是说在属灵的事，或者是在还活着的时候呢，我们都一起有份，不只要来赞美神，我们要来学习很多。就是你可能会说啊，我已经退休啦，或者说我可能是家庭主妇啦，或者说我工作的特休很忙，这个不用特休，因为他在礼拜六这样子哈。就是说大家可以一起来学习，因为呢，我们要一起对齐迦南教会现在要推动的大事。我们要推动什么大事呢？领袖高峰会，对不对哈？就是说大家可以一起报名来参加，你可以拿到这个限量版的纪念手册，这是一个笔记本哦，特别设计的，只有报名这个才有。然后对，还有照片，好，就是这个很好看的哈。然后呢，你可以学到很好的东西。我们有17堂的正课，还有一些短影片，绝对让你有不同的启发，有不同的眼界。然后呢，你可以吃到好东西，因为饮食的部分呢是嘉森长老预备的哈。那我们还有20个名额，我们大家一起来报名好不好？我们用拍手来同意这件事情，谢谢大家。好，谢谢李组长的补充报告。好，我们接下来本会的消息2，我们这个礼拜仍然有咖啡的品尝。在11点40分到12点40分，在49号的1楼吧台的地方。那这个是花莲瑞穗长老教会所对不起瑞穗迦南教会来赠送给我们的咖啡。那如果要购买的，可以在那边登记。那1包是600块。那可以去喝1小杯了哈，我上个礼拜有喝。好，再来桌游的教学本周就有了哈，在49号的1楼大厅。那我们要练习的项目是拉密跟格格不入、招了个高跟做回来板的那这个主要是针对我们教会9月27号，我们有办一个桌游的比赛。那这个去学习之后，我们比赛才知道说怎么样来竞争嘛，所以欢迎大家来参与这个学习。好，再来本会7月14号礼拜1开始那我们有聘请翠芬长老成为那个松大的干事，然后愿上帝祝福赐福，感谢翠芬长老愿意来参与然后再来社区讲座，日期是7月16号的礼拜3，早上10点半到12点。那这次的主题是想念再见。那我们的讲师是陈家珍諮商心理师，然后欢迎大家来参与。然后在下个礼拜的台语礼拜有短宣队差遣礼拜。那我们这次要去的地方是在高雄小港汉民教会。那请参与的短宣的同工预备参加，然后要穿营服来出席下个礼拜的主日台语礼拜的时间。好，那需要灵修笔记的，我们登记到这个礼拜天在49号1楼中岛的地方索取签名，那就可以拿1本灵修笔记。好，接下来装备部的报告，4月份到6月份图书馆借阅有达标的有这边来唱明一下有借5本以上的是庄雅竹、杨荣惠，然后借4本的是李先代、何慧静，然后借3本的是翠芬长老。那鼓励大家踊跃来借阅。好，接下来我们60周年迦南教会有创办那个主题歌曲的发表会了那今天是第1集，那我们一起来欣赏。迦南教会60周年主题曲创作发表会第1集，我们今年总共诞生了3个专属于迦南教会的作品。今天先让我们听听创作者们简单的介绍自己的歌曲吧。一甲一的岁月。第一段的歌词安尼讲，一甲子的岁月，虽然60年的时间伫咱来看，那亲像足长的，但是伫上帝看来，却只是短短的一个瞬间尔。然后咱会当看到春夏秋冬，日出日落，时间为60年缩短变做1年，搁变做1日。
就亲像咱人生当中每一个阶段无同款的风景甲挑战。当咱徛伫即马这个时间点，有法头算效上帝的恩典，就会发现你甲我丰富的生命故事就伫迦南教会。欢喜忧伤，花开花谢，有上帝甲咱听命命。大家好，这首歌的歌名叫做《与主同行迦南60》，是我特别为教会60周年创作的献礼。歌词里面当中有提到，黑暗有主的话语照亮我，流的泪神会抹去所有困难，是在说不管我们遇到什么低潮，神的话语就像一盏灯，陪我们走过黑暗的低谷。这首歌想要带出信仰中的盼望，也记录我们这60年跟着神一步步走过的感恩旅程。黑暗有主话语照亮我，流的泪神会抹去所有困难，想要放弃也想要逃避。咱教会拄着释教60周年，搁伫这个释教60周年进前，咱搁有者，所以会友其实减减一寡数字，我写这个教会过去历史，互会友了解过去咱搬徙的所在，以及过去的高潮甲低谷，鼓励大家伫咱牧师的领导下面，继续勇敢向前行。好，谢谢静豪老师、文珍长老跟翠芬长老，好，愿意为迦南教，好潘师弟，好，谢谢这些弟兄姐妹愿意为教会60周年，好来创办这些歌曲，哈。好，那在庆祝之前哈，我这边补充报告哈，华一区的金流小组罗一珍姐妹的父亲，罗少行弟兄在7月8号，礼拜一蒙主恩召，那享年84岁，然后定于7月16号的礼拜3，在中立的御殿园有入殓礼拜，追思礼拜跟火化礼拜，那请关心代祷。好，那接下来我们为我们7月份的生日的那我们起立到台前来，那牧师会祝福你。7月份生日的请起立。7月份的，好来起立，好，然后我们到台前来。7月份的那个周报上面都有写哈，我这边要唱名吗？不用哈，好 OK， 好到台前来好。好，今年从7月开始今年教会的生日礼物就改成一双筷子这是一双福音筷，就是每一口上帝所赐的米粮都是从天上来的。那祝福生日快乐，生日快乐！好，我们一起来唱生日快乐，看你们7月生日的7月有没有？祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐 ，Happy birthday to you。Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you。好，我们一起来为这些寿星们，为他们来祝福，献上祷告。亲爱的天父上帝，我们向你献上感谢因为我们的生命都是从神而来，也让我们借着耶稣基督明白我们能够成为上帝的儿女。我们为在台前还有在周报上面有59位生日的弟兄姐妹们，为他们来献上祝福。
愿上帝你赐福他们身心灵都能够健壮，使他们出也蒙福，入也蒙福，也赐福在他们的家中，在他们生活的每一天都能够看见上帝的同在，以及上帝所赏赐的平安和喜乐。我们同心在主的面前献上我们祷告祈求，还有祝福，是奉靠主耶稣基督的名，阿们。生日快乐，生日快乐！好，请回座。好，生日快乐！好，接下来要介绍今天有来的来宾哈。那我首先第一位是黄妍珍姐妹，好，来请起立哈，我们大家欢迎她。好，不用客气哈。好，然后她是在树林长老教会，然后搬到桃园来哈。那我们欢迎她。那另外一位是杨渊源弟兄，哦好，欢迎你。好，那第三位是廖小慧姐妹，好，欢迎你。好，那还有没有第一次来到迦南教会的弟兄姐妹？好，没有，好，我们欢迎你，好，拍拍手。好，接下来我们读今天的经文哈，在撒母耳记上3章19节到21节，只有3节，我们大声一起来读哈，一起来。撒母耳逐渐长大，上主与他同在，使他所说的每一句话都实现。全以色列人民从但到别是巴都知道撒母耳确实是上主所立的先知。上主继续在示罗，就是向撒母耳说话的地方显现。好，以上。好，接下来我们要请本堂的主任牧师陈柏芝牧师来讲道，主要讲的题目是神要你长大，神要你长大。我们再一次来祷告。亲爱的阿爸父神，我们向你献上感谢，带领我们在过去1个礼拜的平安。我们也在台风当中经历上帝你的同在。我们也特别为着在台湾的南部地区，特别是嘉义、台南地区，在台风当中所遭受到的损害来祷告，求上帝来帮助怜悯看顾，以及为着在中部这几天的大雨当中，也求主你来保守是这些的农作物还有这些失去的损失，也求主你来怜悯看顾。我们再一次感谢你，让我们能够在主日来到你的殿，来到你的面前来敬拜你，也愿上帝你的话、你的灵也成我们的帮助和力量。我们如此祷告祈求，奉靠主耶稣基督的名求。各位弟兄姐妹，大家平安。好，很高兴能够在主日再一次跟大家来敬拜。在过去的这个礼拜当中，教会举办了一场夏令营5天的夏令营的活动。好，那我们来看一下这一段的影片哦，请帮我按一下。好，不能按是不是？那这次的夏令营总共有80位的学生、国小同学来报名参加。那也是在疫情之后，我们看见人数有渐渐的来成长。那特别在少子化的时代当中，每个孩子都非常的宝贵。那我们另外也有召集了有40位国中、高中、大学的志工。所以穿是白色、浅灰色的衣服，就是这些的国小学员；那穿米黄色卡其的衣服，就是我们的志工们。所以全部都是年轻人来预备5天的夏令营的活动。那地点就在我们这个场地当中，那可以看到在这场地当中的布置还有准备。是最直接、最单纯。每一个孩子都能够在小的时候就能够来认识神，能够来敬拜神，是一件非常福的事情。那我们也要继续来为这一群孩子们，为他们来守望，为他们来祷告，为他们来鼓励，
让他们能够持续的来到教会，能够在教会成长，成为上帝所拣选的器皿。耶稣的名，我们全然圣灵。是耶稣的名，哪有能力？是耶稣的名，我们全然圣灵。谁先他救命？是耶稣，谁能保护我？是耶稣，我们依靠你。是耶稣。是耶稣，谁先他救命？是耶稣，谁能保护我？是耶稣，我们依靠你。是耶稣，是耶稣。好，我们拍掌，把一切荣耀来归给神，感谢主。那在今天的这个时刻呢，好，同时我们这边礼拜在我们的49号的6楼，好，我们有举办这些夏令营的同学会。那有30位的小朋友，他们愿意回来参加同学会。那还有27位的家长哦，好，所以今天他们在隔壁啊，也有分成小朋友的活动，还有给家长的活动。好，也希望通过这些夏令营的延续，能够把这些孩子，能够把这些家庭，能够继续带到教会里面来。再从我们使徒行传读完之后，我们接下来读经的进度来到了撒母耳记。好，那我们从撒母耳记上到撒母耳记下总共有55章，好，所以我们要用55天的时间，一起来学习撒母耳。那在撒母耳呢，好，今天牧师要和大家分享的就是神要你长大，好，请跟你旁边说神要你长大，然后对自己说神要我长大，说3次，神要我长大，神要我长大，神要我长大。好，在我们小时候觉得长大很快还是很慢？长大之后觉得长大呢？太快了吧，好，怎么一下就长这么大了？啊，但是呢，很多时候对孩子来讲，啊，他们对未来长大的世界充满许多的想象。我年轻小时候最喜欢看的漫画就是这个哆啦 A 梦，哆啦 A 梦也会长大，好，但长大之后你完全认不得他，好，那这个是哭手的这个哆啦 A 梦小叮当。但是呢，我们要知道长大，好，是一个应该每一个上帝所创造的生命都会长大，树也会长大，水果也会长大，人也会长大，但是长不大就代表有问题。长不大有很多的原因，我们要去思考为什么会长不大。有的人好年纪大了，可是呢他的心智呢却还是像孩子一样。有的基督徒他已经成为老基督徒了，受洗很久了，可是他遇到问题、挫折或麻烦，却还是像是属灵的婴孩，不知道束手无策，不晓得该如何。在漫画当中有一个蜡笔小新的人物，他永远都是几岁？永远都是5岁，好，所以他犯什么错，大家都可以原谅他、接受他。但是基督徒可不可以永远都5岁？好，可不可以永远都当一个蜡笔小新呢？好，我们不可能永远都当一个蜡笔小新。好，所以有时候我们犯错了，上帝要我们在犯错当中来学习，而不是一而再、再而三的，别人就要来原谅我，就要来接纳我。很多的人，好，如果在属灵生命当中没有成长，他的肉体、身体、外貌、年纪一直在成长，可是他的心智、他的属灵呢，却像是个婴孩，就变成什么属灵的巨婴哦？有没有看过属灵的巨婴？好，就是长得这么大，好，都已经7老8老了，好，可是还要妈妈抱抱、爸妈抱抱、妈妈秀秀、妈妈喂喂，好，然后呢还要妈妈呼呼，好，所有他的一生当中，好，没有办法为自己来负责，那这就成为一个属灵的巨婴哦。所以，当我们看到这样的画面，觉得很唐突、很冲突。但是呢，在基督教、在上帝的国度当中，还有很多的基督徒没有办法长大。好，在上帝的眼中，看起来也像是属灵的巨婴，好，也是一个非常唐突的事情。所以，今天我们要透过撒母耳记小撒母耳的故事，撒母耳记当中，好有一句话，3章18节，刚才我们所读的，撒母耳长大了。撒母耳长大了，好，这一个事情呢，好是一个在圣经当中被记载下来。而他之所以长大，好，有什么我们可以学习的地方呢？好，这是我们今天牧师想要和大家一起来分享的。很多时候我们长不大，好，是因为没有一个很好的典范。而撒母耳呢，他本来是一个他的妈妈哈娜，好，是不能够怀孕的。
以至于他的爸爸有可能这样又去娶了一个老婆。这个小老婆呢，又生了孩子，让这个哈娜就更加的痛苦。好，她自己不能够怀孕，就呢，她的这个这个丈夫的二老婆呢，好，又常常拿这个献祭的礼物，好，在她面前登威啊，好，让她非常的难过。所以以至于呢，这个哈娜她就迫切的向上帝来祷告。那先知祭司以利在圣殿当中还以为这个哈娜是喝醉酒了。好，就说你怎么喝醉？好，他说他不是喝醉，他是心里很苦、很苦、很苦啊。以利知道之后呢，就为他祝福，你可以平安的回去，愿耶和华上帝应允你所求的。哈娜就在那一天领受了信心，回到家之后，她就重新打起精神，好，跟她的丈夫先生以利亚拿努力的造人做人，皇天不负苦心人。好，这个但撒母耳就怎样？就生出来了，而撒母耳生出来呢，哈娜也跟上帝许愿说：如果上帝你赐给我一个孩子，我要把这个孩子怎么样献给你，让他终身好做拿细耳人，让他终身好都能够在上帝的殿中来服侍。所以哈娜好，她得到上帝的祝福啊，那她也得到这个孩子，所以她也真的就把这个孩子好，在她断奶之后就带到圣殿当中来侍奉。所以今天的第3章的经文，我要邀请大家来读前面几节啊。我们来读撒母耳记上的第3章，请从第1节来读到第5节。小撒母耳在以利的教导下侍奉上主，那期间不常有从上主来的信息，更少有异象。有一天晚上，老眼昏花的以利在自己的房间睡觉。撒母耳在安放上帝约的圣所，天还没有亮，灯还亮着。上主呼唤撒母耳，撒母耳回答：“是，我在这里。”就跑到以利那里说：“你喊我吗？我在这里。”以利说：“我没喊你，回去睡吧。”撒母耳就回去睡觉。在这里，我们知道撒母耳他来到圣殿，妈妈把他奉献给上帝，好像奉献给教会。好，断奶好，大约是在3岁左右。如果今天教会有一个人好说，一个妈妈说我要把3岁小孩来捐给教会，敢不敢收？没有人敢收啊，绝对没有人敢收。但是他的意思不是把这小孩捐给他，这妈妈一定是要供应他的一切，或是负责他的这个一切。让他能够在圣殿里面从小3岁就能够来服侍。可是呢，这个撒母耳呢，他并不虽然是住在教会当中，可是他不是住在牧师馆，他不像这个先知以利这个祭司以利有自己的房间，有自己的床。他睡在什么地方呢？第3节，睡在安放上帝的柜，什么柜？约柜的圣所。所以等于今天来讲，撒母耳是睡在哪里？睡在礼拜堂，而且还要睡在哪里？在礼拜堂的讲台旁边哦。所以这个撒母耳呢，小小的撒母耳被奉献给上帝，可是呢，他没有自己的家，看起来很可怜。然后呢，还要睡在教堂，睡在教堂的椅子上面。但是呢，这也造就他特别的人生，他跟上帝怎么样？特别的亲近，跟上帝呢很靠近，因为几乎就在约柜的旁边呢。今天有多少人想要看约柜？撒母耳呢，他不是看到约柜而已，他直接就睡在约柜的旁边，所以他跟上帝的关系就这样的建立了起来，以至于呢，有一天夜里，上帝透过约柜来跟撒母耳喊叫他的名字。一开始撒母耳也是老师在叫他，后来老师以利说不是。你再回去睡，结果一连几次呢？一连3次，3次呢？这个以利也觉得怪怪的，怎么半夜撒母耳睡在会幕当中，会有人叫他呢？所以他就告诉撒母耳说：“你回去睡觉吧。如果他在喊你，你就说什么呢？上主啊，请说。然后呢，仆人听着。和本说仆人静听。”我是带着敬畏的心，听你所要说的话。所以以利呢，就教导撒母耳，可能神要对你说话。当神要对你说话的时候，你就要怎样？静听，请说。我把我的耳朵拉到最大，专心听上帝要说什么话。
你觉得上帝要对他说什么呢？上帝不是对撒母耳说：“撒母耳，我要拣选你成为这个国家的士师，成为这个国家的先知，成为这个国家的祭司。”不是，也不是告诉了撒母耳说：“撒母耳，你不用再睡在教会了，你可以回去了。”上帝要祝福你，也不是。上帝要告诉撒母耳，小小的撒母耳一个非常震撼的事情。什么震撼的事情呢？上帝告诉他说：“我要在以色列全百姓当中做一件不寻常的事情，每一个人听到的人都要非常的 shock。那一天，这个事情就是要执行上帝对以利家已经说过2次的话。什么话呢？我已经13节，我们一起来读。我已经告诉他，我要因他儿子们恶言顶撞我，而永远惩罚他一家。以利知道他们做坏事，却没有阻止他们。在这里呢，让撒母耳知道是原来，其实撒母耳他也看在眼里。以利跟他的2个儿子都一直在圣殿里面侍奉，可是以利很忠心，他的2个儿子呢却是欧北来，乱来，所以把圣殿的服事呢，随随便便、轻轻忽忽。这件事情，上帝已经警告过了。第2章还派了一个神人去警告了以利，有没有作为？没有作为。现在上帝要派第3个人，谁来？撒母耳，而且是一个小朋友的撒母耳去警告以利啊。好，所以撒母耳知道这件事情。如果你是撒母耳，你会怎么样？吓死了！好，那天晚上大概就睡不着了，已经被叫起来4次了。好，叫了4次。好，现在这一次呢，大概是真的要失眠。好，小朋友要失眠。结果隔天，好，以利呢他就来问上帝对你说什么？撒母耳不敢提这件事情，以利反而主动问，说上主对你说了什么？你不要瞒着我。如果你不全部说出来，愿上帝怎么样？重重的罚你。重重的罚你。这个撒母耳只要怎样？实话实说。以利一听，差一点晕倒。不过以利呢，毕竟还是个祭司。他说：“他是上主，愿他照他看为好的做吧。”他顺服。其实，如果你是以利，你这时候应该怎么办？认罪，还有呢，很好，悔改，还有呢，赶快去怎么样？劝他的2个儿子，表示他的儿子这时候还没有救，还有救啊！好，这时候还有救，只要你愿意去，就去，可以还去拉回你的，挽救你的2个儿子啊！但是呢，显然以利呢，他只有说了这句话，没有所作为。所以我们再往后读呢，就看见以利这2个儿子，就在上帝的殿中，被上帝所击杀，被上帝所击杀。本来以利还有机会可以挽回他儿子的性命，但是呢，接下来他的后继无人，以及呢，撒母耳也更体会到上帝是信实的，他睡在约柜的旁边，还有他也知道上帝是轻慢不得的。跟你旁边说，上帝是信实的。再对他说，上帝是轻慢不得的。但是他2个儿子没有学到这样的教训，以至于成为一个悲剧。以利的自己也在一次的惊慌当中。就我们继续读撒母耳记，就看到约柜被非利士人掳走了，抢去了。这件事情传回来到以利的耳中，他一听更惊吓，往后一倒，撞到后脑，当场就蒙主恩召，就回去了。所以他的性命，他一生的服事，真的留下来的很多的唏嘘和很多的惶恐。所以这也成为我们今天的提醒。我们的儿女，我们今天知道要来敬拜上帝，我们今天知道做父母的知道要侍奉上帝，但是我们的儿女，我们的孩子们，他们有被提醒到吗？他们有真的认真的把敬拜上帝当作是一件重要的事情吗？还是随随便便、轻轻忽忽的交差了事呢？上帝他不愿意我们的儿女沉沦，所以他会让上帝的仆人1次2次来提醒我们。包括今天我们在这边读这段的经文，牧师在台上引用这段的经文在提醒，也是上帝在提醒我们要好好的为我们的儿女们，为我们的下一代来祷告。还有今天我们看到有这么多的孩子们进到教会，但是我们有提醒他们的责任，我们要怎么样来帮助他们，让他们一生到老都不来偏离呢？
所以牧师要透过小撒母耳的故事来跟大家一起来分享，这位撒母耳他怎么样能够终身服侍上帝的秘诀。圣经当中很多的人物都被上帝所重用拣选，从一开始的亚当夏娃，到后来的亚伯拉罕，到后来摩西，到约书亚，到约瑟，会看到很多人被上帝所拣选，可是很多的人也都会犯错，都会跌倒和软弱，很少有犯错的。而撒母耳呢，就是很少犯错的当中的其中一位，而且他服侍上帝的时间非常的长。3岁断奶之后，他就在圣会幕当中来服侍，到他一直被上帝来接去，甚至我们还读撒母耳记，还看到他死了之后，还被这个扫罗王请了一个问卜的一个妇人巫婆把他给叫出来，这个撒母耳还从这个阴间当中被叫出来，还在服侍。他能够终身服侍的秘诀，我相信从这4件事情当中，我们是可以一起来学习的。这4件事情呢，是撒母耳长大之后，圣经描绘上帝在撒母耳身上做的这4件事情。我们一起来读19到21节。撒母耳渐渐长大，上主与他同在，使他所说的每一句话都实现。全以色列人民从但到别是巴，都知道撒母耳确实是上主所立的先知。上主继续在示罗，就是向撒母耳说话的地方显现。所以有4件事情，第一个是上主的同在，第二个是神的话使他一句话，神使他一句话都不落空。第3个，他有上帝所托付的职分，还有第4个，神持续的向他来显现。这是一个属灵的婴孩长大非常关键也非常重要的地方。那这4件事情呢，我们也一起来分享。第一件事情要知道，就是知道神与你同在。我们说一次。如果你不知道神与你同在，你可以说你还是一个属灵的婴孩，还可以说像是一个刚刚来教会参加夏令营的小朋友一样。很多的时候，我们会在很顺利的时候感觉上帝与我同在。可是呢，什么时候会感觉不到上帝与我们不同在呢？连主耶稣也有曾经感受不到上帝的同在，是在什么时候？是他在十字架上，还有他在客西马尼园祷告的时候。当我们的人生遇到困难、遇到悲惨、遇到挑战的时候，遇到那个我们体力不能负荷的时候，我们会快要感受不到上帝的同在。但是即便如此，也要知道那个时候上帝仍然与我们同在。小朋友最喜欢爸爸妈妈不在，对不对？所以你当爸爸妈妈的要出门的时候，就要怎么样？装个监视器，或是呢就要回来检查，像柯南一样，回来看家里面有什么不一样的地方。小朋友这个会趁着爸爸妈妈不在的时候，哇，家里没大人，他就自由了，他就没人管。我小的时候呢，爸爸妈妈不在的时候也会很皮，也会调皮捣蛋。有一次呢，爸爸妈妈晚上出去聚会，只有我跟弟弟妹妹在家，所以我们在家里面玩到天翻地覆，玩到把那个上面的玻璃都弄破了，整个玻璃都砸下来。所以呢，很害怕，赶快把所有的灯都关掉，然后呢，赶快跑去睡觉。我是哥哥，叫弟弟妹妹赶快通通跑去睡觉，假装什么事情都没发生。晚上爸爸妈妈回来，灯一打开，我们也不从棉被也不出来，假装没发生，还是叫起来被骂，还是叫起来被修理一顿。但是呢，这是小朋友，只有小朋友才会觉得说，爸爸妈妈不在，我就要变成一个我自己想要的样子，我想要活出一个没人管的样子。但是那是一个属灵的婴孩。可是当我们长大之后，你会知道，上帝不是只有来到教会的时候，上帝与我们同在。当你离开教会的时候，上帝有没有与我们同在？当你在家里面的时候，上帝有没有与你同在？开车上班的时候，上帝任何的时候都与我们同在，包括是台风，包括是地震，包括是各样的危险当中。有的国家遭遇到战争，上帝也与我们同在。而这样的体验，这样的信心，虽然平常不见得有机会，但是每当
灾难来、困难来到的时候，是一个操练我们，让我们能够知道上帝永远与我们同在。所以我们的属灵生命要成长，要知道上帝永远与我们同在。好，请再跟旁边的弟兄姐妹说：上帝永远与你同在。然后也对你自己里面的人说：上帝永远与我同在。相信的就说阿们。当你相信上帝永远与你同在，就算是外面有大风大浪，你也不会害怕。第二，我们看到这个小撒母耳在年纪轻轻，可是让上帝让他长大，做了一件事情，就是让他知道神的话一句都不落空。我们也请说一次：知道神的话一句都不落空。小撒母耳在圣殿当中，他除了跟这些利未人一起服侍之外，好要劈柴啊，要挑水啊，甚至要搬运东西啊，还要打扫，要开灯。好，今天好像就是在教会里面，好，你要早点来开门、开冷气，要来排座位、排椅子。然后呢，结束之后你还要收拾，好，献祭完、敬拜完，你要再收拾，然后再准备下一次的聚会。然后非常的忙碌，好像是一个全职的同工。但是这个小撒母耳呢，他除了在圣殿里面做这些事情，更重要还要读什么？读圣经。今天在教会里面工作的全职同工有没有在读圣经？你怎么知道？因为牧师安排一个圣经共读，好，让这些同工们也有机会来参加共读。但是牧师也会鼓励这些在教会全时间的同工，不要以为只是来这边上班，只有你上班的时间。其实你来这边上班，你是比所有的弟兄姐妹更蒙福，还是更辛苦？因为你就像是撒母耳一样，睡在约柜的旁边啊，你离教会这么样的近，你要把握这样的机会。但是我也看过，不见得在我们教会，有的在教会上班工作的同工，越做越苦，越做心越累，越做呢埋怨牢骚越多。都没有人来帮忙我啊，都是我。好，然后呢，他又不敢叫，好，所以呢，内心的压力非常的大。来到教会里面的服事，不只是全职同工，包括弟兄和姐妹来到教会，更重要就是要学习明白上帝的话。在我们推动这个圣经共读，我们今年开始有这个灵修笔记。那在上一卷书呢，《使徒行传》。教会的青年牧区青年们呢，他们也自己推了一个青年版的灵修笔记哦。那他们就是自己设计的灵修笔记的共读。那他们把我们周报里面所有灵修笔记的格式，好，自己做了一本，好，然后38天，他们也发起了一个挑战，好，就是38天要把灵修笔记好要写完，好，然后呢要把今日事今日毕，好，然后读经文、写金句、挑金句。好，然后写心得，这5件事情好来操练。好，那你觉得这个简单还是不简单？好，大家都很诚实啊。好，因为你如果真的有开始做的人就知道，哇，你每天都够忙了。好，你还有时间去做这个吗？那你觉得我们的年轻人忙不忙？他们也很忙啊，他们有没有时间写这个？好，很难想象他们会有时间。所以牧师完全没有想到说要 push 这个群年轻人来做。当他们推的时候呢，牧师也是在旁边，好，默默的看着，说到底完成的会有几个人呢？好，会有几个人？结果呢，昨天晚上，好，他们就把所有完成的人叫出来颁奖，好，因为他们完成之后还要完成有一个9宫格，好，完成的人去签名，然后拉线，好，看可以拉几条线，拉的线越多呢，就可以带一个大奖回去哦。但大奖是一个抱枕，好，是一个抱枕这样子，好，但是呢，让我很意外的，居然完成的还有8个到9个年轻人啊！好，我们给他们鼓鼓掌好吗？这些呢，我觉得是很不简单、很不容易啊。就是年轻人，他们愿意来读经，愿意来灵修，建立跟上帝的关系。虽然他们每一天有很多要忙碌的事情，可是呢，当他们愿意从小去做这件事情呢，他们就会得到上帝的祝福。甚至还有年轻人跟牧师说。他不是从这个使徒行传，他说他从1月份就开始在写灵修笔记。那我牧师听了也是很感动，因为呢这些事情呢，并不是上帝要牧师要强迫或是要逼大家，但是你知道这是上帝给我们的祝福，上帝给我们的恩典。所以今天我们最后一次的刊登，最后一次的报告，
如果你需要一本灵修笔记，好，让你的属灵生命不要只有停留在现在，你想要成长的话呢，好，请你把握机会，好，把7月到12月这个灵修笔记呢，好，也可以来带回去。不论你有没有完成，好，那个不是重点，重点是你有没有成长。好，跟你旁边说，没有完成不是重点，重点是你有没有成长。而你要成长，一定要读圣经。很多时候我们读圣经都会挑我喜欢的圣经，挑容易读的圣经，挑比较短的。遇到像撒母耳这种太长的，上下加起来50几章，我读不完。还有这么多的人名，这么多的地名，直接怎样跳过？这就是我们的青少年、年轻的时候小朋友在做的事情。可是各位基督徒们，不要跳过圣经，不要忽略上帝的话，好，每一句话都不会落空。阿们。第三个，我们看到这个撒母耳，他也得到上帝所给他的职分。这一份职分呢，是从但呢，就是在迦南地的最北边，一路到叙利亚黑门山的山下，然后到最南边的别是巴，好，到了南边的旷野，要进入到阿拉伯半岛当中。这么长的距离当中呢，所有的以色列人出埃及就有200万人，约书亚带领进入迦南，又过了好几百年，他们已经不是200万人，他们有数百万人在那个地方来生活。但是呢，圣经只有用一句话说，撒母耳他成为一位先知，他领受先知的职分。请问撒母耳他是出去拜票呢？拜托投我一票，我要来竞选先知，或是出去来拜托，好，不要罢免我，好，不要罢免我当先知当祭司。撒母耳都没有，他一样终身在示罗的会幕在那边来服侍。可是为什么别人从但到别是巴都听到他的名声？这就大有问题。为什么他能够出名到整个以色列民族12个支派，他们所占的迦南地都认识他？是因为他紧紧抓住上帝的话，上帝让撒母耳所说的话每一句都不落空。所以以前像这个哈拿，他的妈妈也会来示罗，利用过节的时候来示罗献祭，来示罗会幕祷告，然后呢，以利看到就为他祝福。但是现在这个工作呢，因为以利的2个儿子不乖，以利年纪又老了，所以撒母耳也做这样的工作，所以就让以至于每当撒母耳为人的祷告，用上帝的话为人祝福，没有一句话落空。所以从但到别是巴都听到，都知道上帝会透过撒母耳来说话，上帝透过撒母耳来说话。所以撒母耳领受了一份职分，虽然这份职分是他的妈妈强加在他身上的，他自己没有意愿，可是小撒母耳他也甘心接受顺服，以至于他的这份职分呢，成为一个没有人能够取代的职分。上帝也没有呼召他，没有特别的刻意安排他，可是他却成了一个先知。后来他又在圣殿服侍，又成为一个祭司。然后呢，他又成为一个以色列人民的士师，因为他是接在最后一位士师参孙的后面，然后又接在这个以色列的第一个君王扫罗的前面，所以他有多重的身份，又是士师，又是先知，又是祭司，又是一个君王的导师。而这样的职分都不是撒母耳求来的，但是因为他跟上帝够亲近，他跟上帝非常的接近，以至于上帝就把这样的祝福恩典职分加在他的身上。在这个营会夏令营当中，我们每天的晚上都有针对这40位志工，邀请他们留下来在教会，我们会给他们一些的活动，还会给他们有一些的分享，会给他们有一些跟教会、跟弟兄姐妹之间凝聚的关系啊。那到了最后一个晚上，大家他们在这几天的共处当中呢，他们的关系感情都非常的好。那牧师也跟他们来分享一首影响我非常深的一首歌啊，我不晓得大家有没有听过这首歌。这首歌呢，是一位韩国的宣教士叫何用仁，有没有听过？有听过就代表有年纪了啊，没有听过呢，可能你还很年轻呢。这个何用仁宣教师他是从韩国来，
那上帝也感动他在韩国要兴起年轻人，就是透过敬拜赞美，所以他设立一个万国敬拜赞美的学校。那他会到很多的国家去巡回。那他连续的很多年，来到台湾来巡回，来带领台湾的年轻人用敬拜赞美来服侍神。那他写了一首歌，叫做 Duty， 忠心顺服歌，就是职分职责。那这首歌的内容就是讲到上帝把一个十字架托给一个小朋友，告诉小朋友说，你要替我把这个十字架扶好。当人看到这个十字架，就知道我往哪里去。那当你把这十字架扶好的时候，我必定要再回来，要回来奖赏你，来报答你。所以这个小朋友从小一直到年轻，他就一直扶着这个十字架，让人家看到这个十字架就知道说，主耶稣往这里去。可是当他年纪越来越大，当他体力渐渐越来越不支，到有一天他真的不行了，风吹日晒雨淋，他倒下去了，然后这个十字架怎么样，也倒下去了。当他倒下去的时候呢，他又想起主耶稣在年轻的时候对他所说的话，你要为我扶着这个十字架，直到我再来。所以他又打起了全身的力气，又站起来，又把这个十字架扛了起来。当他在他用尽最后力气的时候，这时候主耶稣就回来，有一个人出现在他面前，就是主耶稣。主耶稣回来的时候呢，就抱住他说，你这个好又良善又忠心的仆人，你可以进来享受主人为你所预备的快乐。这是一首很短的歌，但是也告诉我们每一个人，上帝都在我们生命当中有一个托付，有一个职分。亲爱的弟兄和姐妹，你知道上帝托付给你的职分是什么吗？你知道上帝给你的呼召是什么吗？这个职分不一定要成为一个小组长，或是成为一个祭司，或是成为一个长老，或是成为一个区长。这个职分就是基督徒的职分。跟你旁边说，基督徒的职分。意思就是说，你是一个基督徒，你有耶稣基督给你的一个新的生命。这个生命是这个世界上没有任何的事物能够取代，能够夺去。这个生命是很便宜的，还是很尊贵的？非常的尊贵。而这个生命是谁给你的？耶稣，上帝透过主耶稣给你的。而你的职分就是你要把这个生命照顾好，同时还要怎么样？你要把这个生命也要分享出去，也要把这个生命来传给人。这就是基督徒的职分。所以上帝邀请我们参与在他的国度当中，把这样的上帝的形象、上帝的祝福给我们，从亚当夏娃开始，一直到今天，我们能够成为一个基督徒。但是重点是，问题是你有没有把这样的职分托付给别人？有没有分享给你的孩子？你的孩子有没有领受到这一份基督徒的呼召和职分呢？如果已经有了，你的孩子在你眼中看起来是一位基督徒，那你要感谢主，为你的孩子来感谢。但是如果你觉得在你的眼中，你的孩子看起来还不像是个基督徒，你要怎么样？你要警醒，好，你要祷告。或许你可能还没有成为父母亲，或许你没有孩子，但是你要知道，这个生命不是只有到你为止，你要把这份的生命也要传出去。这是上帝给我们的信息，这是上帝给我们的功课，而我们要紧紧的来抓住和回应。最后我们看到小撒母耳，他有上帝的同在，他也让上帝让他所说的每一句话都不落空。还有我们看到撒母耳有上帝托付他的职分，而最后我们也看见撒母耳他知道神的显现和启示。请大家来说一次，知道神的显现和启示。撒母耳他所做的工作其实是包山和包海。我们今天是读撒母耳的第2天，如果你接下来还有50几天的时间，好好的认真来读撒母耳，你真的会替他觉得辛苦啊！真的，撒母耳他要做的事情，包山又包海，而且大家都把寄托、把希望都放在他的身上。这种感觉就好像你成为一个教会的牧师一样。不过还好，成为迦南的牧师有没有？迦南教会的牧师有没有很辛苦？很辛苦。但是呢，
牧师也要感谢迦南教会有很多的同工，有很多的长老执事，有很多的区长和小组长们。所以当弟兄姐妹遇到有问题的时候，不会第一时间通通都来找牧师，会透过小组长，会透过区长，会透过执事和长老，来把这些问题一起来努力，然后再邀请牧师来参与啊。所以牧师也真的是感受到，有这么多的同工很重要。可是撒母耳他却要一个人，大小事几乎都要照单全收，还要包办，而且他不是只有几百个人的教会，他是几百万人的一个族群，一个信仰的群体。因为那时候他们还没有成为一个国家。可是先知撒母耳他知道上帝的计划就是要使他们成为一个国家，上帝要使用他们这一群信仰的团体成为在地上的一个见证。所以后来这个国家有没有建立起来？这个国家叫做什么名字？以色列。到今天还在不在？从他们成立到今天，已经超过3000年的时间，3000年的时间，到今天，而以色列仍然是一个在迦南地的这个地方，在见证上帝在历史上过去、还有现在、还有将来的作为。所以当我们看到以色列，当我们看到圣经，当我们读到撒母耳记，我们要知道上帝过去、现在还有将来的作为，这就是上帝的显现，还有上帝的启示啊！请问我们现在居住在什么地方？台湾。台湾是什么国家？中国还是中华民国？还是中华人民共和国？还是台湾人民共和国？很多不同的答案。因为有的人自宣称我们是中华民国，有人宣称我们是台湾国，有人宣称我们是中国，每一个人都还没有把这个意见整合起来。但是重点是，上帝对于台湾的心意是什么？这就是撒母耳他在做的工作。撒母耳带领一群人，这一群人说，我们是希伯来人；这一群人说，我们是以色列人，因为我们的祖先叫做以色列，就是那个雅各被上帝改名字。有人说我们是散族的人，我们是从散后面分下来的。每一个人都对自己的身份认同有不同的认同、不同的定位。但是撒母耳就是要带领这一群人寻找上帝的心意。其实这一群人一直有一个人在带，一直有一位上帝在带领他们。可是他们不要上帝做他们的总统，他们要自己的总统。所以这是我们在撒母耳记后面会继续来看到。可是撒母耳在做的工作，就是知道上帝在这个地方的显现，以及上帝在这个地方的启示。今天以色列这个国家，并不是只有上帝全部的计划，更重要的，新约耶稣来了，告诉我们，天国近了。所以上帝的国要取代地上的国。地上的国，即便像以色列能够有3000多年的历史，但是更重要的是，上帝的国已经要来到。所以我们要知道，上帝的启示就是要迎接上帝的国，就是耶稣基督的再来。好，所以请跟旁边说，我们要迎接上帝的国，要预备耶稣基督的再来。这4件事情关系我们基督徒的灵命到底有没有成长。我们再来复习这4件事情。第一个是要特别是在你困难的时候，在你非常软弱的时候，你都相信神与你同在。第二，所以神的话不是永远只有那一句。约翰福音3章16节，是每一句话，你要把圣经的每一句话都要读进去，相信神的每一句话。第三，不管你的职分或大或小，但是你永远都有一个基督徒的职分。这个基督徒的职分就是要把耶稣基督的生命要分享出去，要传给人。最后，你要知道上帝过去、现在、未来、将来历史上面的作为。你不是只有看到每一个故事过去了，拍拍手结束了，我明天可以回去好好过日子。不是，而是你要警醒祷告，警醒等候，因为耶稣基督随时都会再来。上个礼拜天的台风，因为上个礼拜六有一个7月5号的预言，
这个7月5号的预言，大家都松了一口气，说哇平安没代志。可是呢，在南部，如果你是住在南部因为牧师有亲戚在嘉义，他说礼拜天的晚上，他们去做礼拜，礼拜天晚上回来家里面12点到1点半，对他来讲觉得是世界末日，跟世界末日一样，连续1个半小时的狂风暴雨，因为这个台风叫做什么纳的丹纳斯，他居然从布袋登岸，这个布袋呢是嘉义平原的一个港，所以整个布袋呢一路到阿里山下，如入无人之境。所以牧师也特别回去了一趟嘉义因为牧师娘的老家在嘉义，去看到那个老家后面有一棵100年的龙眼树，那个龙眼树将近100年，大概有4层楼那么高，整棵就这样 bang 就倒下来。去的时候呢，真的是触目惊心。还好那棵树呢是倒到另外一边去，如果倒过来这一边的话呢，哇，那就整个房子通通都报销了，整个房子通通都报废。可是呢，很多的灾难、很多的意外都会突然的来到，代表我们要更加的警醒，因为每一个讯息、每一个讯号都在告诉我们，耶稣基督快要再来。而教会撒母耳是在示罗的会幕来长大，而我们是在教会来长大。请问你在迦南教会超过10年的，请举手。你在教会已经10年，在超过20年的，请举手。还有这么多，30年的请举手。50年的有没有？没有。好，稍微大概40年，有没有40年？在迦南教会40年，超过40年。我们在教会这么久的时间，我要问一个问题。你知不知道你在迦南教会这么久，你有没有看出来上帝对迦南教会的心意是什么？牧师今年来迦南教会是20年了，我是2005年来到迦南教会。那我来的时候是传道，那时候30岁、31岁，现在已经加20岁了。那一转眼过去，时间过得很快很慢，也觉得过得很快。但是我觉得这20年的时间呢，没有白费，没有一天是浪费的，因为一直都在上帝的国度当中，一直在奔跑。虽然去到不同的地方，但是在迦南教会让我学习到4件事情，就是透过祷告能够经历上帝的同在。来教会的时候，那时候正牧师、主任牧师，迦南教会要成为一个对内是祷告的教会，然后对外呢宣教的教会。是那时候我来到迦南教会很深的印象。过去也很喜欢听人家祷告，请人家祷告，让别人来祷告。但是到你自己要操练，你要为别人来祷告，而且知道祷告，当你祷告开口祷告，上帝就会动工。当你愿意祷告，上帝就会做奇妙的事情。所以有一句英文说 "You do the best, God do the rest"。你把最好的尽你最好的去做，剩下的 rest 上帝他就会去做。所以跟牧师说一次 "You do the best, God do the rest"。只要尽你去做你该做的，就是祷告。所以你都尽力了，但是你也没有办法，你就是借着祷告，而剩下的 rest 就是上帝要做。而在这迦南的20年的历史，过去的20年当中，牧师一个很大的成长就是自己能够读圣经。年轻的时候很喜欢听别的牧师讲道，或是我会去买录音带回来听别的牧师的讲道。那时候早期录音带，我买了很多的讲道的录音带，我想不知道你们家里还有没有，但是现在那些也没有办法听了。或是后来变成 CD， 又后来变成 DVD， 现在很方便，都怎样？你知道线上，或是有的是书籍。但是到后来，现在你发现，上帝的话不需要去韩国，不需要去日本、去新加坡、去马来西亚、去美国，你只要打开圣经，你都可以找到上帝的话。阿们。
所以牧师一直有一个热切的盼望，就是能够跟弟兄姐妹一起来读圣经，透过一起读圣经的过程，把牧师所学习到的，也希望弟兄姐妹也能够学习到。当你们真的也学习到之后，你也可以去帮助人、带领人来学习读圣经，相信上帝的每一句话都不落空。而我在教会长大，也看见在教会当中的服事，过去的很多的服事，可能是看别人服事，想要模仿别人服事，或是希望能够怎么样服事。但是到后来，你知道上帝给你的恩赐、才干、能力，你自己愿意来服事。而最后，我觉得在教会长大的就是能够分辨上帝的旨意，分辨上帝对教会的计划。各位爸爸妈妈们，你的孩子长大了吗？我有3个孩子，我也觉得他们好像永远长不大。为什么你的孩子永远长不大？是因为爸爸妈妈没有怎么样，没有放手。今天你的小孩，请问他会不会自己？如果你不煮饭给他吃，他要吃什么？自己吃。可是很多的孩子啊，我看到现在我们很多的孩子，到了20岁、30岁都不会自己煮饭，没有办法自己喂饱自己，所以他可能变成一个属灵的巨婴，还不是属灵的巨婴，家中的巨婴，他没有办法养活自己，因为不是他的能力不够，而是因为他的爸爸妈妈怎么样？没有成全他，没有放手给他，没有让他出去，让他出去想办法活下去。你可能可以照顾他到你70岁、80岁，到你90岁，但是你有办法照顾到你的孩子60岁，照顾到你的孩子80岁吗？你可能没有办法继续活那么久来照顾他。所以，亲爱的爸爸妈妈们，你要有这样的看见，就是这个电话到了一个年纪，我们没有办法控制它，他想要亮就亮，所以你会知道这个越来越多的没有办法受控的事情。可是呢，有一个方法，就是你要让你的孩子为他来祷告，学习哈拿，他几岁就把他孩子交出去，3岁就把他孩子交出去。你的祷告，你来把你的孩子能够在30岁前交给神，有没有可能？你有可能让你的孩子在30岁以前，他就能够独立，他就能够紧紧抓住神，他就能够一辈子的有这4件事情不会来离开神呢？盼望，这也是我们的努力和祷告，所以这有很多的挑战。你的孩子要在30岁以前，他要能够完全的独立，那你就要倒过来算，你孩子30岁，那你现在几岁？你还有几年的时间？这是一个艰巨的任务。就算可能我们没有孩子，没有结婚，但是你也一样，你要怎么样去帮助这么多的孩子？教会当中有这么多的孩子来到教会，我们也可以去帮助他们。可以继续来成长。在这个礼拜，我们有小组，虽然我们没有爱餐，但是我们有小组，你可以来分享你自己的属灵生命是在哪个阶段成长最多，还有上帝透过哪些人、哪些事情、哪些物来帮助你能够长大，还有看见在迦南教会60年来，上帝对迦南教会的意向，我们看见过去了，我们要看见现在，更重要，我们要祷告，求上帝能够帮助我们看见我们的将来。而我们要为每个新生命，不论是小孩子，或是新朋友，或是这些还没有认识神的家庭家人来祷告。刚刚礼拜前，有一个弟兄，不是弟兄，有一个会友的先生跑来教会，要找他的太太，他很不高兴，他为了他太太跟他不一样的信仰，他非常的排斥。但是呢，我也劝告他的先生，我们在教会当中，就是要学习，就是要来表现好的行为。那也劝告他的先生，不要生气，因为上帝在他的太太的身上，会有特别的计划。有一天，你会回来感谢你的太太，虽然他不一定听得进去，虽然他现在不能够明白，虽然他还是为了不同的信仰，在婚姻当中、家庭当中争执、征战，但是有一天，他会回过头来感谢带领你来教会的人。有一天，可能今天牧师所说的，可能让你听起来不舒服，可能有一些圣经当中的话，让你听了之后，你觉得坐立难安。但是当你听进去了，改变了，你就不会像以利一样
最后为他失去2个儿子在那边老泪纵横，你会回过头来感谢，还好上帝你的提醒。我们要为我们的每一天的读经的生活、祷告的生活来祷告，因为上帝要透过这样的操练，让我们能够把上帝的话拿捏的合宜，好像一个金苹果落在银网子当中，你会能够说出合宜的话语，能够有智慧的话语，也能够有知识的话语。我们一起从座位上面站立起来，我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们要为我们的下一代孩子们来祷告，因为每个孩子都是上帝所塑造的生命。我们看见小小的撒母耳在3岁就被奉献到教会，在小小的年纪当中，他就立定心志，一生要为上帝所用。我们看见上帝的同在、上帝的话、上帝的职分，还有上帝的启示，在撒母耳身上所带来的影响力。我们也相信，当孩子们有你的同在，有你的话语，有你的职分，有你的启示，每一个孩子都要成为教会的祝福，也要成为社会的祝福，成为国家的祝福。此时此刻，我们要为我们的国家来祷告，就是中华民国台湾这个土地2300万的百姓来祷告。我们看见在这个岛上，百姓们有不同的声音，有不同的意识形态，有不同的想法，但是我们所要的是上帝你给我们的心意，我们所要明白是上帝你的旨意。上帝啊，求你帮助我们，让我们看见以色列人、以色列的国家，也让我们看见台湾人，台湾人要建立一个什么样的国家。求你赏赐我们有这样的智慧和这样的看见和这样的信心。而此时我们要再一次来回应你，因为你要呼召我们的生命成为一位基督徒，要来活出耶稣基督的样式，要来活出基督的形象。主啊，帮助我们，圣灵帮助我们，让我们能够来彰显你的美好，能够来荣耀你的名。我们献上我们的祷告祈求，奉靠主耶稣的名，阿们。我们一起用这首诗歌来敬拜，来回应我们的神。让我坦然无惧来到世人桌前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，何等的需要！亲爱的天父，我何等地需要你，需要更多你的同在，在我生命。再次我们从头来唱。让我坦然无惧来到世人桌前，用心灵诚实，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等地需要你，需要更多你的同在，在我生命。我们来宣告每一天，每一天，我需要你，你话语如甘霖。每时刻，我需要你，圣灵如雨降临。这是我的祷告。这是我的祷告，愿我生命单单为荣耀给你耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去记住爱你的心。这时候我邀请大家来为你自己祷告，为你生命的成长来祷告。神要你长大，神要你成长，神要你知道他永远与你同在。我们这时候开口为自己来祷告。亲爱的天父上帝，我们这时候我们要感谢你，我们要为我们自己的生命来祷告，因为我们是上帝你所重价赎回的生命，我们是耶稣基督在十字架上所赎回的。我们不要再做婴孩，我们不要再吃奶，我们要吃灵粮，我们要心智要长大，要成人。主啊，求你来帮助我们。第二个，我要邀请你来为你的孩子来祷告，让你的孩子来长大，让你的孩子能够在上帝面前被所拣选。
最重要的是你要为你的孩子来奉献，把你的孩子奉献给神，把你的孩子交托给上帝，不是靠你自己的力量，不是靠你自己的努力，让你的孩子却没有办法长大。只有上帝知道你的孩子知道怎么样的长大，把你的孩子提名祷告。我们这时候开口来为你的孩子来祷告。现在天父上帝，我要把我的孩子齐云杰、云田来奉献给上帝。虽然我要为了孩子来祷告，因为只有上帝你知道他们生命当中的计划，只有上帝你能够带领他们人生走在上帝所祝福的道路。主啊，请你帮助我，让我成为父母亲的，能够为我的孩子来守望，能够为了儿女们为他们来祷告。主啊，使他们都能够一生到老不偏离，都能够行走到上帝的心意当中。主啊，请你来帮助。第三，我要邀请大家来为迦南教会来祷告。不论在迦南教会10年、20年、30年、40年，上帝对这个教会的应许心意是超过这一切，而你就是关键。你要怎么样让帮助迦南教会下一代能够走得更好？你要怎么样帮助迦南教会的下一代能够继续走在上帝的心意当中？你非常的重要，你非常的关键。你的祷告，我的祷告，我们的祷告是影响他们决定的未来。我们这时候为有迦南教会的下一代，我们请同声开口来祷告。主啊，我们要为迦南教会过去的60年感谢，然后为接下来的60年一家子来祷告。主啊，求你来祝福在接下来的每一个世代当中。主啊，兴起你的领袖，兴起你的仆人，兴起更多的撒母耳。主啊，能够在教会当中被塑造、被栽培，他们的生命能够成长和茁壮。主啊，使年轻人不小看他们自己年轻，只要在言语、行为、爱心、信心、亲情上都能够成为幸福的榜样。主啊，求你来祝福他们，使用他们。主啊，求你能够大大来与他们同在。主啊，使他们都能够进入到上帝的命令当中。谢谢主，求你们祷告，奉耶稣的名求，阿们。每一天，我需要你，你话语如甘霖。每时刻，我需要你，神灵如雨降临。每一天，每一天，我需要你，你话语如甘霖。每时刻，我需要你，神灵如雨降临。我们举起手来，一起来宣告。这是我的祷告，愿我生命单单为荣耀给你耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去起初爱你的心。是我的呼求，每天都更爱你，永不失去起初爱你的心。是我的呼求，每天都更爱你，永不失去起初爱你的心。亲爱的天父上帝，我们感谢你，透过小撒母耳的生命，我们知道我们都可以长大，我们的孩子也都可以长大。主啊，求你垂听我们的祷告，求你用你的话语每一天引导我们的脚步，引导我们的生命，更祝福我们的教会，祝福我们的社会，祝福我们的国家，能够像是以色列一样，在这个世界上为主发光，为主做见证，能够宣扬你的名，直到耶稣基督再来的时。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的帮助与感动与你们同在，
使你们能够持续的成长，知道神的同在，在上帝的话语当中，使你们所说的每一句都不落空，领受上帝的职分，并且明白神的显现和神的启示，从今天起直到永永远远。阿门。那么拍掌，把荣耀归给耶稣。哈利路亚！谢谢赞美主。哈利路亚！阿门。感谢神，神使我们原谅，使我们勇敢。爱让我们原谅，爱让我们原谅，我们和好，爱让生命成长，爱让我们靠近，学习勇敢，被爱感动，爱让我们拥抱，我们微笑，爱让生命绽放，爱让我们勇敢，爱让我们牵起手，爱让我们原谅神给我们的，我们原谅，我们和好，爱让生命成长，爱让我们靠近，学习勇敢，被爱感动，爱让我们拥抱，我们微笑，爱让生命绽放，爱让我们勇敢，爱让我们牵起手，爱让我们勇敢，爱让我们勇敢，爱让我们牵起手来。我们将掌声荣耀归给我们的天父。好，我们的礼拜就到这里，愿上帝祝福大家。那请问一下，有一位林文